Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, selamat datang di acara keluarga saya. Ya, ini kebetulan mau mengadakan acara 40 hari meninggalnya bapak saya ya. Mohon doanya guys ya untuk bapak saya, almarhum Bapak Wen Hairudin bin Haji Naman. Ya, semoga husnul khotimah ya, diampuni segala hilaf dan dosanya, ya diterima segala amal ibadahnya ya, diberikan tempat yang layak di sisinya ya, kuburannya dijadikan sebagai raudhah min riyadil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ini kebetulan ya malam ke-40 hari, memang tradisi untuk orang Ciangsana sendiri ya, kita mengadakan tahlil dari mulai 1 sampai 7 ya. Selamatannya itu pada saat 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai dengan 100 hari. Ya, ini alhamdulillahirobbilalamin banget, ini jamaah banyak sekali yang sudah hadir ya untuk mengikuti acara ya, acara 40 hari dari bapak saya ya. Nanti kita akan ikuti acara ini ya dari awal sampai selesai, karena kebetulan saya sengaja memanggil ini tim hadroh ya untuk mengirimkan sholawat Nabi ya, agar orang tua saya, bapak saya khususnya yang hari ini 40 hari sudah meninggalkan kami, yang mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ini keluarga besar pastinya dan sahabat ya, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga ya, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya. Semoga amal ibadah kalian semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita ikuti acara ini sampai dengan selesai guys ya. Mungkin akan saya potong-potong, nanti yang saya pulkan itu di bagian hadroh sama ceramah ustadznya aja ya. Sengaja saya buatkan ini satu konten untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan ya, untuk dilihat kembali suatu saat nanti ya, sebagai rekam jejak digital untuk mengenang 40 hari bapak saya guys. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما شركت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانه وتعالى هدينا ولكل نيات نظرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وذريته الكرام بالبركات الصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إنا نحمده الموتى وكل شيء فيما من جبين واغفر لهم كسلات أصحاب القرية إله المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بسعيد فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا من شيء إن أنتم لا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وجاء بالحسنة ولا يقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أقوامهم مهتدون وما يدعو الذي فطرني وإليه
إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لنا ولا يعبد الله صلاة الله ورحمة آمين خصوصا إلى بينهم بالمجدة لهم مشايخنا وسيمشايخنا خصوصا صاحب النور الدين عبد العزيز عبد الرحمن الذي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. صل على محمد يا رب خصه بالمدينة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. صل على محمد يا رب وارض عن السلام. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد
فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث الملك السالب عالم الكين والبين والزائل والذاهب يسبح ونافع الماء والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أدار بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنذل وتلف متراكب مما يدافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بالذات غربه والمواهب يغفر في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأكدام وقد جادوا بدموع السواقب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعادب وأبكي من الذنوب إليها فلا يزالون بالاستغفار حتى يطفق في النهار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا فسبحانه وتعالى من ملكنا وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من أجل اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأقرب الحبائب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا دجت الملائكة تحديدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل معترى عنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضرب بيد رب الخلق
ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا
الله صراط الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi Majuan Beb, suruh majuan di sini. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadallahi wa alihi amma ba'd. Buat yang jamaah atau dibagi juga ya? Gak apa-apa, kalau mau dibagi, bagi dulu. Karena sehebat apapun penceramahnya, kalau masalah kalah dulu. Jadi mau dibagi, bagi dulu gak apa-apa. Ya wasi'al ila akramal khalqina liman aludu bihi siwaka indahulu lilhabithil amina. Dengan berkat keistimewaan salawat, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sampaikanlah seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Bahagiakanlah dunia dan akhirat kami ya Allah ya Rahman Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah pulang semua. Namun sekedar jabar fakir, nyenengin tuan rumah, nyenengin keluarga besar almarhum, maka tak sebanyak yang ingin saya sampaikan berhubung nampak wajah-wajah sudah mulai tidak bersahabat. Sepertinya sudah lapar, saya juga demikian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang saya muliakan, saya hormati segenap para kiai, para asatidz, para tuan guru, segenap orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir bersama kita malam ini, di antara lain itu guru kita, orang tua kita, Abah Haji Kacang bin Haji Nama, dan juga guru kita Ustaz Amil Udin, Ustaz Ibro, Ustaz kita hadir juga bersama kita Ustaz Qasim, Ustaz Uwai, dan juga para tokoh masyarakat, Bapak RT Jadi, Bapak Elang, dan juga BPK Kepala Dusun 5 Sedih Cahyadi, dan juga Ketua RW Om Man Gaber, dan para guru, para kiai, para orang tua yang lainnya yang mohon maaf mungkin tidak tersebut karena emang cuma segitu catatannya. Ada tambahan 1 plus Ustaz Abdul Guna. Kita doakan semuanya, para guru-guru kita, semua orang tua kita, agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa pula salam paling istimewa saya sampaikan, saya hadiahkan kepada segenap keluarga besar daripada almarhum Bapak Uwen Hairudin Sajjad bin Haji Naman, baik putra putrinya maupun keluarga besarnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ketabahan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah tingkatkan ketakwaan. Lebih khusus almarhum yang saat ini kita peringati atau kita adakan acara tahlil pengiriman hadiah yang ke-40 hari. Semoga saat dimana saya yakin-yakinnya malam ini almarhum bergembira di alam barzah. Girang di alam barzah. Karena sebab kumpulnya kita di tempat ini, di kediaman beliau, dari tadi apa-apa yang sudah kita baca, tahlil, tahmid, surat yasin maupun sholawat kepada baginda Nabi Muhammad yang kita niatkan kebaikan dan pahalanya untuk almarhum. Semoga gimana almarhum Bapak Uwen
Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni segala dosanya. Amin. Dan Allah lapangkan kuburnya. Amin, ya Allah Allah. terangi kuburnya. Amin. Allah bahagiakan dengan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, jangan kita berpikir orang yang udah meninggal dunia tidak ada hubungan lagi sama kita. Jangan kita menyangka kalau orang yang udah meninggal, orang yang udah wafat, orang yang udah mati, udah gak punya hubungan lagi sama yang masih hidup. Justru sangat punya. Justru mereka yang udah meninggal, mereka yang udah wafat, mereka yang udah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih butuh sama kita yang masih hidup dibanding saat hidupnya mereka. Di saat mereka masih hidup, mereka bisa amal ibadah sendiri, bisa sholat sendiri, bisa puasa sendiri, bisa baca Quran sendiri, bisa mengeluarkan hartanya untuk sedekah sendiri, nggak perlu bantuan dari yang masih hidup. Tapi ketika udah meninggal, justru yang diharapkan, yang bikin girang, yang paling bikin senang di dalam barzahnya adalah kiriman hadiah yang dikirimkan baik oleh ahli warisnya, keluarganya, tetangganya, kerabatnya kepada beliau walaupun telah wafatnya. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad. Seorang sahabat datang ke Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua udah meninggal dunia, sedangkan saya belum sempat untuk bakti berbuat baik kepada orang tua saya ketika masih hidup ya Rasul. Masih ada gak kesempatan buat saya bakti sama orang tua? Masih ada gak kesempatan saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya walaupun orang tua saya sudah meninggal?" Apa kata Nabi Muhammad? Masih bisa, masih boleh, masih ada kesempatan. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ditanya, emang kamu apa kerjanya? Ini sahabat jawab, saya tukang gali sumur ya Rasulullah. Ini mungkin orang sekarang pada kagak tahu kali kalau sumur itu digali ya. Sekarang pada dibor lah, ini orang generasi mau maghrib semua ini orang. Orang-orang dulu, saya masih banyak temuin banyak sumur, kadang suka nimpukin batu ke sumur. Sekarang udah jarang. Tapi ini sahabat bilang sama Nabi Muhammad, saya tukang gali sumur ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu kamu gali sumurnya, ketika itu sumur mengeluarkan air, wakafkan untuk kebutuhan manusia, di mana pahalanya niatin untuk orang tua kamu yang udah meninggal dunia. Jadi masih ada kesempatan, masih boleh. Justru yang paling girang, yang paling bahagia, suksesnya orang tua, keberhasilan orang tua, kegembiraan dan kebanggaan orang tua adalah di saat dia memiliki anak-anak yang solehin dan solehah, memiliki anak-anak yang baik, yang bakti, yang taat, yang nurut, yang kenal sama agama, yang tahu sama sholat. Kayak begini nih, kan kagak susah ini. Bukan kagak susah lagi, kagak gampang. Kan kagak gampang bikin acara begini, gampang apa enggak? Ngumpulin semua anak-anaknya, ngumpulin semua keluarganya di satu tempat, bikin acara gelar, ngeluarin sebagian hartanya, dibeliin makanan, minuman, dibagi-bagian, diniatin buat orang tuanya yang udah meninggal dunia. Kan kagak gampang ini. Banyak di luar sana yang justru orang tua meninggal boro-boro ngirim hadiah, boro-boro mau ngeluarin harta untuk sedekah pahala buat orang tua. Kadang tempo-tempo hartanya jadi rebutan. Ada yang gitu? Banyak. Tahu lakunya. Kan kagak gampang ini bikin begini. Maka kalau anak-anak yang kagak kenal sama agama, anak-anak yang kagak tahu diri, kagak punya belas kasih kepada orang tua, kagak bakal ada pikiran begini. Makanya girang, almarhum ya Allah, alhamdulillah. Enggak seberapa banyak yang ditinggalkan, yang diharapin cuma anak-anak yang ditinggalkan, yang selalu mengirimkan doa. Makanya kalau orang tua udah meninggal, lebih gampang bagi seorang anak untuk bakti kepada orang tuanya. Bukan berarti orang tua meninggal selesai udah, tapi justru kudu lebih butuh, kudu lebih hati-hati. Kalau tuh anak baik aja, girang orang tuanya dalam bangsa. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin, Rasulullah ini kita punya Nabi
Kita punya Rasul panutan kita yang tadi kita harapkan, isfa lana, berikan kami pertolongan ya Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Di masyarakat tolongin kami ya Rasulullah. Di saat manusia dalam keadaan bingung, galau besar-besaran, dalam keadaan kacau luar biasa, ketakutan, ibu lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, semua ingin mempertanggungjawabkan masing-masing. Siapa yang pengen nolongin kita? Model potongan kita siapa yang mau nolongin? Apa andalan kita? Sholat banyak tinggal, kadang-kadang telat, aktif Ramadan doang, itu tinggal imam yang cepat bacaannya. Apa andalan kita? Pahala puasa timbang Ramadan doang. Mentok-mentok kemarin tuh Arafah, itu dia tidur mulu. Puasa bangun, tidur habis subuh, bangun 15 menit sebelum maghrib. Bukan main, tidur apa latihan mati itu. Training dia biar gak kaget banget, masih meninggal. Tak tahu-tahu lebaran datang ke rumah saya, alhamdulillah Bib, Ramadan tahun ini kagak berasa ya. Cepet banget. Gimana mau berasa mau puasa timbang 15 menit? 2 tahun sanggup orang puasa itu, sanggup gak? Lah pede habis lebaran tiba-tiba datang kagak berasa. Kita nggak punya amal ibadah apa-apa dah. Model potongan kita ya, model potongan kita lagi. Mati husnul khotimah udah girang banget. Andalan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kita harapin Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kita minta tolong Nabi Muhammad. Yang sayang, yang mau nolongin kita Nabi Muhammad. Makanya biar punya hubungan sama Rasulullah, biar kata kita masih suka badar. Gak ada urusan. Jaga hubungan sama Allah, jaga hubungan sama Nabi, dan jaga hubungan sama makhluk-makhluknya Allah. Jaga hubungan sama saudara, sama keluarga, sama tetangga, sama kerabat, sama sesama kaum muslimin. Jangan saling caci maki, jangan saling menghina, jangan saling bermusuhan, jangan tidak saling bertegur sapa. Kudu ada silaturahminya. Orang tua kita dulu tuh banyak silaturahminya, makanya pada panjang umur. Panjang umur orang tua kita. Masya Allah, lihat aja yang udah tua-tua nih, generasi dikit lagi mau maghrib nih. Tanyain orang tua kita, saya sampai pangling datang ke kampung ini. Mungkin belasan tahun yang lalu saya kesini enak naik, udah langsung nyampe ke rumah saya punya teman SMP waktu itu diantri. Tahu sekarang udah rumah semua pada amat ya. Orang dulu tuh biar kata rumahnya jauh-jauhan, atuk di Parung Pinang, atuk lagi di Cikas Parung, kagak ada yang namanya Nmax, Gojek, Grab. Kagak ada, jalan kaki silaturahmi, nyampe apa kagak? Nyampe apa kagak? Nyampe silaturahmi, ketemu orang, ngucapin salam, ngobrol. Bagaimana menurut ekonomi dunia saat ini? Apa baik dulu? Ngobrol. Makanya pada panjang umur, hidupnya pada sehat. Kenapa? Doyan silaturahmi. Orang zaman sekarang jarang, rumahnya mah jarang ya, nyampe 70 mah jarang ya. Jarang apa nggak kira-kira? Masih ada apa nggak di sini? Masih ada di sini nggak ya? Masih ada, cuma kayaknya jarang. Udah sekarang jarang. Langka. Tambah lagi kemarin zaman corona, gimana? Tiap hari tuh kuping kita nggak dengar ambulan innalillah, ambulan innalillah, sampai ketakutan sendiri dalam rumah. Siapa itu yang mati kena corona? Fulan, baru 30 tahun itu dia, masih bujang, belum nikah. Ya Allah, siap amat, masih muda. Siapa itu yang meninggal? Fulana, baru dia lulus SMA kemarin, mana masuk perawan, belum nikah, kan mubazir banget. Lah intinya apa? Karena sebab gimana orang pengen panjang umur, silaturahminya kagak ada. Nabi ngajarin bukan cuma hubungan kita sama Allah dong, tapi Nabi mengajarkan hubungan kita sama sesama manusia. Kudu ada silaturahmi. Orang sekalinya RT rapat sama RW, gimana teh kita bikin arisan biar warga pada silaturahmi? Gelar arisan seminggu sekali. Sekalinya kumpul doang, sibuk sama HP masing-masing. Nah, gua aja udah. Boro-boro ngobrol. Makanya kalau lagi pada kumpul ada teman main HP sendiri, ambil kabar tuh yang paling mati duluan tuh. Oke, dari silaturahmi. Timbang main HP mah ngapain kumpul tuh di rumah ini udah. Benar enggak? Betul. Ini hadirin. Nabi ngajarin kita semuanya. Maka seburuk apapun kita, urusan hubungan sama Allah sama Nabi jangan sampai lepas dah. Jangan sampai lepas. Mau kamu masih mabok, sholat. Tapi saya masih suka maksiat, sholat udah. Masih suka judi, sholat. Saya narkoba, sholat.
Terserah lu mau ngapain, yang penting sholat jangan sampai ketinggalan. Badar mah urusan lu dah, maksiat urusan lu dah. Tapi hubungan kamu sama Allah jangan sampai lepas. Karena sebab dengan sholat yang bakal Allah selamatkan diri kamu dalam kerusakan dunia atau di akhirat. Karena tempo-tempo ada orang ngomong keluar-keluar di sosial media, dibilang artis gua kagak kenal. Pernah dengar gak nih berita begitu? Percuma sholat kalau masih maksiat. Ada yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Percuma sholat kalau masih maksiat. Nggak sampai di situ, dia katakan, dia bilang orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ada yang bilang begitu? Katanya orang yang sholat belum tentu masuk surga. Jujur Bogor. Kalau orang yang kagak sholat belum tentu masuk surga, orang yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi yang kagak sholat. Jangan dah model kayak gitu, Mas. Kita sholat ya Nabi, sama Nabi Muhammad jangan sampai lepas hubungan. Minimal dengan kita menyampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita udah ngerjain sholat, pasti di dalam sholat terdapat sholawat sama Nabi Muhammad. Itu semales-malesnya. Buat orang yang males, seseorang ibu datang ke Imam Hasan Basri. Tahu gak Imam Hasan Basri? Ulama tabi'in. Imam Hasan Basri tahu? Oh, masih penting dah. Orang baru nama kenalnya Imam Hasan Basri, keren ulama. Kemarin di Bekasi sama Fir'aun kenal deh. Tahu kenal di mana? Ini seorang ibu datang kepada Imam Hasan Basri mengadukan, wahai Imam, saya punya anak gadis meninggal dunia. Saya rindu sekali ingin berjumpa dengan anak gadis saya. Ada tidak kira-kira satu amalan atau bacaan apa kayak gitu? Biar bisa saya amalkan, saya baca supaya saya bisa berjumpa, ketemu sama anak gadis saya yang udah meninggal walaupun cuma ketemu dalam mimpi. Tuh orang yang saking banget rindunya. Dia kata cuma ketemu dalam mimpi udah mampu mengobati kerinduan dalam hati. Mailul qalbi ila hubbihi wa syauquhu ila ligaihi. Karena obat hati bagi seseorang yang sedang rindu adalah berjumpa dengan orang yang dia rindukan. Makanya saya selalu ngasih pesan. Sampai wayang gini nih. Saya selalu ngasih pesan khususnya kepada teman-teman nih anak-anak muda recehan-recehan Islam. Saya ngasih pesan, kamu sekarang udah ada handphone. Handphone tuh kamera kagak cukup atuh, kadang sampai 14 kamera nempel di situ. Sampai gede banget seperti kubangan kamera itu. Kamu HP udah ada kamera, orang tua masih ada, banyak-banyakin dah bikin momen, banyak-banyakin foto sama orang tua. Biar kalau nanti kamu rindu bisa ngeliat tuh fotonya. Jangan sampai kagak. Percuma punya HP ada kameranya, jarang foto sama orang tua. Karena namanya umur kan kagak ada yang tahu kayak kita ini malam ini. Kita saat ini kumpul di kediaman almarhum Bapak Uwe. Barangkali besok Amil, Pak Haji, RT, RW kumpulnya di rumah kita, nggak ada yang takdir atas kematian kita. Siapa yang tahu? Malu apa? Wa mu'amilul ghaib wa la qasa'ah allati anta fiha. 1 menit yang sudah kamu lewati, 1 jam yang sudah kamu lalui, 1 hari kemarin nggak bakal balik lagi. Nggak bakal kamu dapatkan kembali. Seberapa banyak pun harta yang kamu miliki, seberapa hebat pun pangkat jabatan dan kekuasaan yang kamu punya saat ini, walaupun cuma 1 menit, bahkan 1 hembusan nafas yang sudah keluar dari anggota tubuh kamu, gak bakal bisa balik lagi. Harta kalau hilang masih bisa kita cari lagi apa enggak? Masih bisa kita cari lagi apa enggak? Pangkat jabatan kekuasaan kalau hilang masih bisa kita nyalonin lagi apa enggak? Bisa. Bini kalau hilang bisa nyari lagi apa enggak? Tapi itu mau nyalur. Belum bilang ini udah pengen nyari lagi, baik. Tapi walaupun 1 hembusan nafas yang keluar kagak balik lagi, bos. 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, 1 hari esok, 1 minggu ke depan hanya sekedar mimpi dan angan-angan, bukan jaminan. Siapa di antara kita saat ini yang berani menjamin, bisa mastiin pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing masih dalam keadaan sehat walafiat? Siapa yang bisa jamin besok pagi kita masih bisa melihat mentari di pagi hari? Siapa yang bisa jamin? Gak ada. Barangkali ini malam terakhir gitu. Malam ini kita ngumpul mengirimkan hadiah demi hadiah, bacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, salawat kepada Nabi untuk almarhum. Barangkali besok nih orang kumpulnya di rumah kita ngadain tahlil atas kematian kita. Oh,
Bisa jadi walaupun saya berdiri di tempat ini demi Allah, bukan karena saya merasa lebih baik, namun saya berhusnudzon, berbaik sangka antum semua yang lebih banyak umurnya dari saya pasti lebih banyak pahalanya. Namanya umur. Bisa jadi aja, bisa jadi. Barangkali bapak-bapak duluan yang meninggal, saya yang belakangan. Atau mungkin sebaliknya, saya yang belakangan, bapak-bapak yang duluan. Iya. Allah kinyahu beneran. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, intinya 3. Hubungan sama Allah, hubungan sama Nabi Muhammad, sama hubungan sama manusia, khususnya sama orang tua. Jangan perhitungan sama orang tua, jangan sampai lepas sama orang tua. Intai, hati-hati. Dulu di saat orang tua kamu masih hidup, kamu ingin bakti mungkin susah. Kamu pengen bakti terbatas oleh waktu dan kerjaan. Kamu pengen bakti terbatas sama keluarga. Tapi sekarang orang tua kamu yang udah meninggal dunia, nggak ada lagi batasan antara kamu dengan orang tua yang udah meninggal dunia. Apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan ketika hidup, itu semua bakal sampai sama orang tua kita. Kita buat baik, orang tua dalam kubur girang, asyik. Kita buat jelek, orang tua dalam kubur habis. Tersiksa, sedih, nangis. Ngapa anakku belangsak begini ya? Makanya sampai kata Nabi, tankahu wa taqturu. Menikahlah kalian. Dan jangan timbang nikah doang, banyakin anak keturunan. Tuh kata Nabi Muhammad. Nikah. Ada yang nggak mau nikah? Ada yang nggak mau nikah? Ada Pak. Masya Allah, zaman sekarang. Dulu mah kita ilok kepikiran ada orang yang mau nikah. Bener gak? Dulu mah kita mana kepikiran, mana ada orang yang kagak mau nikah. Ternyata sekarang ada. Lebih baik milih hidup sendiri. Yang lebih parahnya lagi, ngapain gua nikah? Bisa jajan gua di micet, bisa nyari gua online. Ngapain nikah bikin ribet? Ada kayak begitu? Ada kayak begitu? Gua tahu pelakunya udah. Bahaya model gini nih. Sedangkan nikah salah satu sunnah Nabi, nikah jangan cuma nikah, anak biar banyak. Anak biar banyak. Kenapa? Sebab karena dengan banyak anak banyak pensiunannya. Banyak pensiunnya tuh kalau anak banyak. Tadi saya baca tuh meninggal almarhum anaknya, masya Allah, mantunya, cucunya sampai banyak bener, girang almarhum. Kalau anak banyak tuh banyak pensiunan. Jangan cuma banyak juga, dididik, diajarin, dibenerin. Timbang banyak anak doang mah kambingnya bisa. Dididik. Anak kalau banyak girang. Gak usah jauh-jauh dah. Jangankan lagi meninggal, dunianya aja masih hidup girang ya. Tempo-tempo lebaran punya anak 5, apa kagak asyik itu? Anak pertama datang bawa rengginang, anak kedua datang bawa sirup marjan, anak ketiga bekakaknya, anak keempat amplopnya, anak kelima baju lebaran girang. Orang tua tinggal selonjoran aja, jonjon asyik. Di hidupnya tuh dunia. Apalagi meninggalnya nanti. Di saat meninggalnya nih anak-anaknya anak-anak soleh-solehat. Orang tua meninggal, malaikat kagak ada waktu Pak buat siksa. Tidak ada waktu. Kan diriwayatkan tuh diceritakan datangnya waktu sisa tuh baina salat wa sholat. Antara waktu sholat dan sholat. Datang waktu subuh pengen disiksa sama malaikat. Datang kiriman pagi-pagi. Pakai. Ya, TikTok lagi diskon. Mau 77 nih, murah-murah loh. Pakai apa ini? Tuh, anak pertama sholat subuh. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar. Girang orang tua, ya Allah, anak saya. Datang waktu zuhur pengen disiksa lagi sama malaikat, datang lagi pakai. Wah, cuma ini makanya ini bisa dibok ini. Lagi malaikat. Anak kedua baca Quran, girang orang tua. Datang waktu asar pengen disiksa sama malaikat, datang kiriman dari anak yang ketiga. Ngapain anak ketiga saya? Lagi ngaji alif baqarah. Datang waktu maghrib, kiriman lagi ketika malaikat pengen nyiksa, datang kiriman hadiah dari anak keempat. Apa ini malaikat? Anak tuh habis maghrib baca rotib, baca maulid, hadir mati taklim. Girang orang tua, ya Allah, asyik banget hidup begini ya. Padahal udah mati dia.
Asyik mau juara tengah jodoh. Kapan sih di kiamat lama banget. Udah begitu itu. Orang kalau ahli surga di dalam neraka udah gitu baik. Bila datang waktu Isa, malaikat udah pengen gedik, udah pengen ngehantam, pengen Isa. Itu orang tua udah pengen habis. Kadang gelap malaikat. Orang buka bontot kene. Akuan, gedung. Maaf gok bontot tuh. Mana? Kagak ada kiriman. Lupa nonton sinetron. Habis tuh orang tua dalam kubur sampai subuh dan disiksa. Lupa dia mancing. Ada yang begitu. Lagi berubah juga Allah Subhanahu wa taala intinya terakhir al-fakir. Tuh, jangan main malam. Lama-lama khawatir bingung kebun jadi karet gelang nanti. Intinya saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga semua kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Ittaqullah, bertakwa sama Allah dimanapun dan kapanpun. Sungguh kita duduk sama rata, nggak ada kesombongan di antara kita. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, walakin Allah ta'ala yanzuru ila qulubikum wa amalikum aw niyatikum aw kama yaqul sallallahu alaihi wasallam. Letak pandangan Allah bukan pada fisik, bukan pada penampilan, bukan pada pakaian, bukan pada harta. Jadi kita pakai baju cuma sandiwara. Hakikatnya kita yang lebih tahu siapa diri kita. Manusia ada yang bersandiwara, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, demi Allah, bukan karena saya lebih baik. Saya hanya sedang bersandiwara. Tapi letak pandangan Allah terletak pada hati dan amal kita. Maka jangan ada rasa putus asa. Minimal kata Nabi, apa-apa yang saya perintahkan kerjain semampu kita, jangan semaunya kita. Yang namanya taat itu semampunya kita, jangan semaunya kita. Semampunya kita, udah kita mampu puasa sampai dari subuh sampai maghrib, udah kerjain. Jangan mentang-mentang masih kuat gua sampai subuh lagi ya. Itu sombong itu benar begitu sesat yang ada. Semampunya kita berusaha menjalankan perintah apa-apa yang bisa, dan juga kita berusaha semampu kita, sekuat kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah marah, apa-apa yang Nabi larang. Dah begitu aja. Akraku. Karena orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia, yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga Allah katakan, sampai Allah pesan, Allah wanti-wanti. Setiap Jumat tuh kita dengar ayatnya, kita dengar perintah Allah setiap Jumat, bahkan tidak sah khutbah seorang khatib tanpa mewasiatkan takwa. Tiap Jumat kita dengar khatib, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa, kamu bertakwa, takut sama Allah, kerjain perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin. Kecuali kamu mati dalam keadaan takwa. Maka mudah-mudahan malam ini kita semua yang hadir, setiap zaman ada penghuninya, setiap penghuni pun ada zamannya. Saat ini almarhum habis sudah zamannya, selesai sudah waktunya. Sehingga apa-apa yang pernah beliau kerjakan di dunia selama hidupnya, semoga menjadi amal soleh dalam akhiratnya. Amin. Kebahagiaan lebih khusus putra dan putri yang ditinggalkan, semoga Allah jadikan anak-anak yang saleh. Amin ya Allah. Anak-anak yang berbakti dan taat. Amin. Yang bisa mengangkat, membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Dan juga yang hadir malam ini, nanti di saat tiba juga waktunya, di saat habis juga saatnya, semoga tidaklah ruh keluar dari jasad kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Arhamar rahimin ya Arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya farijilham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnil khatimah. Sabab liman qasidana wa qirana mamadhi ya wasi'al karami tadi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, mohon maaf memakan waktunya terlalu panjang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon ridho pada para tuan-tuan guru, para orang tua bila ada salah. Wa hadzamini wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya itu tadi ya acara dari awal sampai akhir sudah kita ikuti ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya. Untuk kalian mungkin yang baru aja gabung di channel saya, sok mangga ya di subscribe ya, dibantu subscribe channel saya biar terus berkembang guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khusus untuk kami keluarga besar ya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa dijadikan rekam jejak digital untuk kita tonton suatu saat hari nanti ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ditunggu subscribe-nya. Jangan lupa kalian bunyi loncengnya agar kalian bisa ikutin terus video terupdate dari saya ya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.